ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. വീണ്ടും വരുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന സമൂഹങ്ങളിലേക്കും മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ അകലങ്ങളെ അടുപ്പങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സഭയിലെ ബെസ്ക്യാമോസ് ഫെലോഷിപ്പ് ഒരുക്കുന്ന 4ാമത് ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നിയോഗിത ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികൾ എന്ന ബോധ്യത്തോടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനായി ഇന്ന് വന്ന് ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചവന്മാരെയും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിയെയും ഏറ്റവും ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Let us praise the Almighty Lord, who is worthy of all glory. We now invite the Baskyamos of Mumbai Diocese to lead us in the opening song. നാഥാവിൻ സന്നിധിയിൽ
അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ച മുംബൈ ഡയസിസിലെ കൊച്ചമ്മമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ഏകാഗ്രമാക്കാം. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ നയിക്കുന്നതിനായി മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് ഡയസിസിൽ നിന്നും മിസ്സസ് ആൻസി റേച്ചൽ ജിനോ കൊച്ചമ്മയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Let us pray. Dear Heavenly Father, we come before your gratitude and humility, seeking your presence and blessing as we gather for Basquiamo's global meet. We thank you for bringing us together from different parts of the world, uniting us in your shared faith and purpose. We pray that you would bless this session, guiding our discussions and interactions with your wisdom and love. We lift up our beloved Tirumeni who is in our midst, our leaders, our organizers, asking that you would grant them wisdom, discernment, and strength as they facilitate this gathering. May your spirit inspire and equip them to serve with humility and grace. We also pray for each and every one for us who have joined this meet. May your presence be palpable among us, filling us with joy, peace, and a sense of belonging. May our time together be a source of encouragement, comfort, and spiritual growth. And we also remember our beloved Prince Ajjan's life. We ask you for your loving embrace to surround the grieving family. As we begin this global meet, we commit ourselves and our gathering to you. May your name be glorified and may your love and blessings be upon us all. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, ആൻസി കൊച്ചമ്മ. അനുകരണീയമായ മാതൃകയോടും അനുഗ്രഹകരമായ നേതൃപാടവത്തോടും കാലത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബസ്കിയാമോസ് ഫെലോഷിപ്പിന് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമുക്കേവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അന്നമ്മ തോമസ് കൊച്ചമ്മ, നവീനമായ ആശയങ്ങളോടും അകമഴിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടും നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകളോടും ഉള്ള കൊച്ചമ്മയുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് സാധ്യമായതിന് പിന്നിലും ഉഷ കൊച്ചമ്മയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം ഉണ്ട് എന്നത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അഭിവന്യ തിരുമേനിക്കും പങ്കുചേർന്ന ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉഷ കൊച്ചമ്മയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Most beloved Right Reverend Dr. Thomas Mar Titos Episcopa, all my sisters in Christ, greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I consider it as a great privilege to welcome you all to this global meet of 2024. Yes, it is one of the important programs of Marthoma Basquiamo's Fellowship since the year 2020. COVID pandemic is the main reason that led us to this thought of using Zoom platform for virtual conferencing. Of course, the impact of modern technology and globalization. In the year 2000, when I heard the word globalization, it embarrassed me. It was in connection with my literature survey for my PhD dissertation. That day, I read, "The world is shrinking." I got wondered, what does it mean to be shrinking? How is it possible? How the world can be smaller? Now, after 24 years, I know the meaning. I am experiencing it. The world is shrinking, not in size, but in the ability of a person to interact with a person in another place. Let me repeat, the ability of a person to interact with a person in another place is the world is shrinking. The result is a smaller and more connected world. We got connected regardless of miles apart. ആ ബുക്കിന്റെ ഞാൻ വായിച്ച ആ ബുക്കിന്റെ കവർ പേജ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒരു ഗ്ലോബിന്റെ പിക്ചർ. അതെ, ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ. മാർത്തോമാ സഭയുടെ 1200ഓളം വരുന്ന കൊച്ചമ്മമാർ ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. അതിന്റെ ഏകദേശം 10-1 മാത്രമേ ഈ അവസരം ഇന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും എല്ലാ ദേശത്തിന്റെയും ഒരു പരിച്ഛേദമായി ഞാൻ ഈ ഗ്ലോബൽ ഇവന്റിനെ കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രാചീന ഗ്രാമമായ അയിരൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു കൊച്ചുമുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാമോ കോണുകളിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹാർദവമായി ഈ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള നമ്മുടെ പേട്രൺ റൈറ്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് തിരുമേനി,
തിരുമേനി ആദ്യമായാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ തിരുമേനി തന്ന ഡേറ്റ് ആണിത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ക്ലർജി കോൺഫറൻസ്, സിനഡ്, മിഷൻ വിസിറ്റ്സ് അങ്ങനെ തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് തിരുമേനി കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ നമുക്കായി അല്പസമയം വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നൽകുന്നത് തിരുമേനിയാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകളോടെ തിരുമേനിയെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻ ടോക്ക് നൽകാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഡയസിസിൽ നിന്നും റോഷിൻ കെ എബ്രഹാം കൊച്ചമ്മയാണ്. We used to address her Kriba. She is daughter of our Reverend Dr. K.A. Abraham Achin and Anis Kochama, and wife of Larry Varghese Achin, who is doing PhD in Old Testament. They have one son and daughter and are residing in Atlanta, USA. Roshin Kochama holds masters in clinical psychology from Mumbai, started her career in the field of chemical dependency and substance use disorders. Right now, she is working in correctional facility in Southern California. She is a licensed professional clinical counselor. She is striving to focus on demand reduction instead of complaining about supply reduction. I am so happy to announce that one of our Kochamas is a licensed professional counselor, so that we can seek her help whenever we face difficulties in dealing such issues in our parish ministry and also in our family or personal matters. With immense pleasure, I welcome Roshin Kochama to our midst to deliver today's main talk. 14 ഭദ്രാസനങ്ങളിലും ബസ്ക്യാമോസ് ഫെലോഷിപ്പ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള ഭദ്രാസനങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് സാധ്യമാകുന്നതിനാൽ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിൽ നാം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്കാണ് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്രകാരം ഓപ്പണിംഗ് സോങ് നിർവഹിച്ചത് മുംബൈ ഡയസിസിലെ കൊച്ചമ്മമാരാണ്. ഏറ്റവും ഭംഗിയായും ചിട്ടയോടെയും ഗാനം അവർ ആലപിച്ചു. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് ഡയോസിസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്രെയർ നിർവഹിച്ചത് ആൻസി റേച്ചൽ ജിനോ കൊച്ചമ്മയാണ്. കൊച്ചമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുന്നംകുളം മലബാർ ഡയോസിസ്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഗാനം ആലപിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയുള്ള ഒരു ഡയോസിസ് ആണ്. താല്പര്യപൂർവ്വം ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കായവരെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ റീഡിംഗ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുന്നത് ഷിൻസി തോമസ് കൊച്ചമ്മയാണ്. ഷീസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഡയോസിസ്. വെൽക്കമിംഗ് ഹെർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മാർത്തോമ ബസ്ക്യാമോസ് ഫെലോഷിപ്പ്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് നിർവഹിക്കുന്നത് അവർ ന്യൂ ട്രഷറർ സിബി ഡേവിഡ് കൊച്ചമ്മയാണ്. Welcoming Sibi Kochama and our secretary Febi Kochama to this global meet. Closing prayer ചെയ്യാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ മെറിൻ തോമസ് കൊച്ചമ്മയാണ്, who is representing Diocese of UK, Europe and Africa. We welcome you wholeheartedly, Kochama. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് കോമ്പയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുന്നത് ഡൽഹി ഡയസിസിൽ നിന്നും ഉള്ള 2 കൊച്ചമ്മമാരാണ്, ബെക്സി എച്ച് ആർ കൊച്ചമ്മ ആൻഡ് ടിറ്റി റോഷൻ കൊച്ചമ്മ. Welcoming you both most lovingly and affectionately. ഇന്നത്തെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുന്നത് ദുബായ് മാർത്തോമ ചർച്ച് മെമ്പർ ആയ ബിജു സാംസറാണ്. പൗലോസ്തിരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ബിജു സാറിനോടുള്ള സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഖേദകരവുമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന, ദിവസങ്ങളായി നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിച്ചിരുന്ന പ്രിൻസ് കോര അച്ഛന്റെ വേർപാടാണ്. വേർപാടിൽ ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഡിസംബർ 4, 5 തീയതികളിലായി വ്യൂവിങ്ങും ഫ്യൂണറൽ സർവീസും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫ്യൂണറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും ഇന്ന് ഈ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കൊച്ചമ്മമാർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആനി കൊച്ചമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിക്കാനും പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിക്കാനും ഒരു നല്ല അവസരമായി ഈ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ദിവസം നമ്മൾ അത് നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതിനായി പ്രിൻസ് അച്ഛന്റെ സഹപാഠിയും സുഹൃത്തുമായ ജോജി തോമസ് അച്ഛന്റെ സഹധർമ്മിണി ലിജി ജോജി കൊച്ചമ്മയെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ സഭയിലെ സീനിയർ വൈദികനായ സൈമൺ എബ്രഹാം അച്ഛനും ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി കർത്തൃസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു. അച്ഛൻ ബസ്ക്യാമോസ് ഫെലോഷിപ്പിനെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിരക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്. എന്നാൽ കൊച്ചമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുകയുണ്ടായി. മക്കളോടും
അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഉള്ള ആദരാജ്ഞലികളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം 130ഓളം കൊച്ചമ്മമാർ, അതെ 181 കൊച്ചമ്മമാർ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരി കൊച്ചമ്മമാരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും ഒപ്പം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പേർ സമയം കണ്ടെത്തി ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നല്ലോ. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. 2 പ്രസ്താവനകൾ കൂടി. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് മാർത്തോമ ബെസ്ക്യാമോസ് ആപ്പ് ആക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സിനും iOS യൂസേഴ്സിനും ഒരുപോലെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വളരെ നാളായ ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നുവല്ലോ. ഈ അവസരം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, കവനന്റ് കൊയറിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നാം March 1, 2025 പുത്തൻകാവ് മതിലകം ആരോഹണം പള്ളിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സാന്നിധ്യവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുമുണ്ട്, എല്ലാവരും സഹായിക്കുമല്ലോ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കട്ടെ. വന്നു ചേർന്ന് ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. Thank you, Kochima, for the wonderful words of welcome. Your leadership is truly a blessing for our Baskiamos fellowship. We are all saddened, as Kochima said, we are all saddened by the demise of our dear 2 Achins, Reverend Simon Abraham Achin and Reverend Prince Kora Achin. Prince Kora Achin is a faithful worker of the Lord, and he was called to eternity on 1st December 2024. I now call upon Mrs. Liji Joji Kochima from the Kottayam Kochi Diocese to say a few words about Prince Kora Achin. അഭിമന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി, ബെസ്ക്യാമോസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരായ കൊച്ചമ്മമാർ, ഇന്ന് ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കൊച്ചമ്മമാർ, ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും ശോഭിക്കും. ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. 1999-2003 BD ബാച്ച് ബാംഗ്ലൂർ യുണൈറ്റഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വൈദിക പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയിൽ 2003 ജൂലൈ 9-ാം തീയതി കശീശയായി ചുമതലയിൽ പ്രവേശിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസ് കോര അച്ഛൻ സഭയുടെ വിവിധ ഇടവകളിലും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. മാങ്ങാനം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഇടവകയിൽ വടവാതൂർ മുല്ലശ്ശേരിൽ പരേതനായ MA കോരയുടെയും പരേതയായ അന്നമ്മ കോരയുടെയും പുത്രനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ. വാടാട്ടുപാറ, പൊയ്ക, കുട്ടമ്പുഴ, മാമലക്കണ്ടം, പുന്നേക്കാട്, ഗൂർഗോൺ സെന്റ് തോമസ്, ഫാറൂച്ച്, അങ്കലേശ്വർ, കുവൈറ്റ്, ബാംഗ്ലൂർ, ഹെർബാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ സമർപ്പണത്തോടും അത്യുത്സാഹത്തോടും ഏറെ ദൈവകൃപയോടും അച്ഛൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ ഈ വേർപാട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിലെ വിവിധ മിഷൻ സെന്ററുകളിൽ മിഷണറിയായും, ഡൽഹി സെന്റ് ജോൺ സ്കൂൾ, സൂററ്റ് സെന്റ് തോമസ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയും അച്ഛന്റെ ശുശ്രൂഷ സഭയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2004 സെപ്റ്റംബർ 9-ാം തീയതി ആനി വർഗീസ് കൊച്ചമ്മയെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കി. നന്മ അന്ന പ്രിൻസ്, നീതി മറിയം പ്രിൻസ് എന്ന 2 മക്കളെ ദൈവം അവർക്ക് ദാനമായി നൽകി. നന്മ അന്ന പ്രിൻസ് UK-യിൽ ഇപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് പഠനം നടത്തുന്നു. നീതി മറിയം പ്രിൻസ് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. ഒരു മിഷണറി പട്ടക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ കോട്ടയം കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൽ പല ദേവാലയങ്ങൾ, പാഴ്സനേജുകൾ, മിഷൻ വീടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും അനേകം കുട്ടികളുടെ പഠനം, വിവാഹം, മറ്റ് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ അച്ഛൻ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ ആയി ചുമതലയേറ്റ സമയങ്ങൾ സ്കൂളുകളുടെ വികസന ചരിത്രത്തിലെ എടുത്തു പറയേണ്ട സമയങ്ങളാണ്. സ്വതസിദ്ധമായ ശബ്ദമാധുര്യവും ആരാധനയോടും സഭയുടെ ആരാധന രീതികളോടുമുള്ള അച്ഛന്റെ ആത്മാർത്ഥത വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഏറെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലും ഇടപെട്ട ആളുകളിലും സൗരഭ്യം പരത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസ് കോര അച്ഛന് വിട പറയുന്ന സമയങ്ങളിലാണല്ലോ നാം ഓരോരുത്തരും.
വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആനി വർഗീസ് കൊച്ചമ്മയും മക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛന്റെ വേർപാട് വലിയ വേദന ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നു. സെമിനാരി പഠനം മുതൽ ആരംഭിച്ച ജോജി തോമസ് അച്ഛനും പ്രിൻസ് കോര അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏറെ ആഴമേറിയതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളു വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നെങ്കിലും തമ്പുരാന്റെ സ്വർഗീയ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസ് അച്ഛൻ സൗരഭ്യം പരത്തി പരിലസിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ കാണാം. അയിരൂർ ചായൽ ഇടവകാംഗവും മാർത്തോമ സഭയിലെ സീനിയർ വൈദികനുമായിരുന്ന ചെറുകര ബംഗ്ലാവിൽ റവറൻ സൈമൺ എബ്രഹാം ഇന്ന് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ച വിവരം നാം എല്ലാം അറിഞ്ഞുവല്ലോ. 1955 നവംബർ 1-ാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ മലങ്കര മാർത്തോമ സഭയിൽ കശീശയായി പട്ടം കെട്ടപ്പെട്ടു. 1959 മെയ് 21-ാം തീയതി ഏലിയാമ്മ കൊച്ചമ്മയെ ജീവിത സഖിയായി സ്വീകരിച്ചു. 1992 ജൂലൈ 18-ന് സജീവ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. മക്കൾ റായ് എബ്രഹാം, ജോൺ എബ്രഹാം, സിം എബ്രഹാം. കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തും അച്ഛൻ കുടുംബമായി ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ മാർത്തോമ സഭയിലെ ബെസ്ക്യോമോസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ അനുശോചനവും ദുഃഖവും ഇരു കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. Take a minute to offer silent prayers for the family of Prince Dora Achin and of Reverend Simon Abraham Achin, and let's praise God for their blessed lives. Right Reverend Dr. Thomas Mar Titos Episcopa is now the diocesan bishop of the Kottarakara Punalur Diocese. Tirumeni hails from Adur. Tirumeni is a man of high achievements and yet has a heart-to-heart connection with all whom he meets. He is a talented orator and we are blessed to have Tirumeni as our patron. I now humbly invite respected Tirumeni for the presidential address. എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചുമയ്ക്കുമോ തൂക്കുമൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. എങ്കിലും ബെസ്കേമമാരുടെ പേട്രണായിരിക്കുന്നത് മാർത്തോമ സഭയിലെ വളരെ ചുരുക്കം ബിഷപ്പുമാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പദവിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എന്റെ വിചാരം ഇത് പലതും നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്റെ കാരണം വന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 180ഓളം ആളുകൾ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യതയോടും വളരെ പ്രൊഫഷണലായി ബൗദ്ധികമായി നല്ല തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഉള്ളതാണ്. ഇത്ര ആളുകൾ ഈ സഭയിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി കുറച്ചുകൂടി ആലോചനകളോട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും മെത്രാന്മാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ മിനിമം 5 ഇരട്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു സംശയവും. തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു, അയിരൂരിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളിവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈമൺ എബ്രഹാം അച്ഛന്റെയും പ്രിൻസ് കോര അച്ഛന്റെയും വേർപാടിൽ സൈമൺ എബ്രഹാം അച്ഛൻ പ്രായം കൊണ്ട് ക്ഷീണിതനായിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രിൻസ് കോര അച്ഛൻ
കുറെ ദിവസങ്ങളായി, നാളുകളായി പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. എങ്കിലും 9 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള അച്ഛനാണ്. ഇവിടെ മറ്റുള്ള അനുശോചനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതല്ല. ഞാൻ ബോംബെ ബിഷപ്പായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛന് സൂററ്റ് സ്കൂളിന്റെ ചുമതല വഹിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയി താമസിച്ചിട്ടുള്ള പാഴ്സണിന്റെ അച്ഛൻ്റെതാണ്. ഇത്രമാത്രം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു അന്ന് അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ തീരെ ചെറിയ പ്രായമാണ്. മൂത്ത നന്മ 5ലോ 6ലോ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മകള് വളരെ താണ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ പേടിയായതുകൊണ്ട് അവളങ്ങനെ അടുത്ത് വരാം. ഇപ്പോൾ മൂത്തയാള് പഠിക്കുന്നു. മാർത്തോമാ സഭയിൽ യാതൊരു അതിശക്തിയില്ലാതെ കൃത്യമായി എനിക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയിൽ അച്ഛന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു 10 അച്ഛന്മാര് എങ്കിലും പ്രിൻസ് അച്ഛന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ടും പഠിപ്പീര് കൊണ്ടും ഈ സഭയിൽ അച്ഛന്മാരായതാണ്. നമുക്കറിയാം, BD സെലക്ഷൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യം. ഈ സൂററ്റ് സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും സെമിനാരിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു 4-5 സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും അവിടെ കാണും. നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട അത്രയും ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരെ പകല് അവരെ പഠിപ്പിക്കും, അവർ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. വൈകിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് അവർക്ക് സെമിനാരി എൻട്രൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് 2 ആളുകൾ കൃത്യമായി ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല, അവരുടെ പഠന വിഷയങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ സെമിനാരി അഡ്മിഷന് സാധ്യത കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ 2 ആളുകളെ അച്ഛൻ്റെ ഈ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് വിടുകയും അവര് ഒരാളിപ്പോൾ അച്ഛനാണ്, മറ്റേയാൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചെറിയ മലബാറിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യാതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിൻസ് കോരെ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ എമ്പാടിലുണ്ട്, ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം, നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുകയാണല്ലോ, അച്ഛനെ പോയി കണ്ട് ഈ സെമിനാരി താല്പര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് തരും. അദ്ദേഹം 5 ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്. സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ച് സെമിനാരി പഠനം അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ എടുക്കാനാണെങ്കിലും പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അഡ്മിഷന്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന്നതായ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിൻസ് അച്ഛൻ എന്നുള്ളത്. അച്ഛൻ്റെ മരണവാർത്ത എന്റെ ഡ്രൈവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തിരുമേനി, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ നല്ല കുപ്പായങ്ങളെല്ലാം സൂററ്റിൽ നിന്ന് പഴലൂടിയുടെ ഇപ്പത്തെ കുപ്പായം തന്നത് കൊണ്ട് ഒരാള് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം ഉള്ളെടുപ്പമുള്ള ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ചെറുപ്പക്കാരനച്ഛനായിരുന്നു പ്രിൻസ് അച്ഛൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം നമുക്ക് മാനുഷികമായി വലിയ ദുഃഖമുണ്ട്. എങ്കിലും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അതാണല്ലോ നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി നന്മയായി ഭവിക്കും. അച്ഛൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാനും ദൈവത്തെ അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചുമയോടും മക്കളോടും ഉള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് അല്പം ദീർഘമായി ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചാലും ഒരു അനുശോചനം പറയാനുള്ള ഒരു
സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ പൊതുവായിട്ട് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മാർത്തോമാ സഭയിലെ ബിഷപ്പന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ഒരു ബലം അച്ഛന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതാണ് അതിന്റെ സത്യം. സൈമൺ അച്ഛനുമായിട്ട് എനിക്ക് ദീർഘനാളുകൾ അങ്ങനെ പരിചയമില്ല. ഞാനൊക്കെ അച്ഛനാകുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ ഏതാണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്ത് നല്ല അടുത്ത നാളുകളെല്ലാം ക്ഷമ വയ്യാതിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ പ്രാവശ്യം അവിടെ പോവുകയും, പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സജീവമായ നല്ല പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് ഉള്ള ആളാണ്. ഒരു മൂല്യബോധമുള്ള, നീതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ അച്ഛന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മളും ഒരു മരണബോധം നമുക്കുണ്ടാകും. 50 വയസ്സ്, ഒരാൾക്ക് 95 വയസ്സ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഡെത്ത് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ഒരു മരണബോധം നമുക്കുണ്ടാകും. ഡെത്ത് കോൺഷ്യസ്നസ്, അതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാകും. ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ സമയം കൂടിയായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ഈ ലോകം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്. അപ്പോ ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടൈം സോണിൽ നിന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആളുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മളെ ഒരു ആഗോള ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് നമ്മളെ പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിമിനിഷിങ് ആകുന്നു. അപ്പൊ ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു എങ്കിൽ അത് ടെക്നോളജിക്കലി വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സ്മോൾ വേൾഡ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് തിയോളജിക്കലി? നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പഴയതിനേക്കാൾ അകലുകയാണോ അടുക്കുകയാണ്? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ട് അകലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ. എന്നാൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം നമ്മളെ വളരെയധികം അടുപ്പിക്കും. ഈ ഒരു ഡയലക്റ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ലോകം അകലം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അകലങ്ങൾ കുറച്ച് അടുത്തയാൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവൻ അന്യനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവും അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടിവരവിൽ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കൊച്ചുമാരുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ വേണ്ടുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ. പള്ളികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ശതമാനം ആളുകളെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല, നമ്മുടെ പള്ളികളിലില്ല. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ നല്ല കാര്യമായ ഈ അകലമില്ലാതെ ഒന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ ഇനി അകലെയല്ല, എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാവുന്നവരാണ്, സ്പർശിക്കാവുന്നവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ ചേർത്തുപിടിക്കൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സത്യസന്ധമായി നോക്കിയാൽ ഒരു സെന്ററിലോ ഒരു ഭദ്രാസനെ വിശാലമായിരിക്കും ഒരു സെന്ററിലുള്ള എല്ലാ കൊച്ചുമ്മമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളത് അതാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കും. വലിയ ഒരു ഊർജം അതിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരക്കര ഭദ്രാസനത്തിലെ മീറ്റിംഗ് വളരെ സജീവമാണ്. അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കഴിവുകൾ, ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവഹിത പ്രകാരം കൂടുതൽ മനുഷ്യന് പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി എത്തുന്നത് എന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകളെ പഠനങ്ങളൊക്കെ മുഖാന്തരമാകണം. നിരന്തരമായ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ
ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് സാധിക്കണം. ഏതായാലും ഇത്രയും കഴിവ് സാമർഥ്യമുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവ് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാതെയും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെയും നമ്മൾ ആരെയും മരിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. കാരണം ഈ കഴിവുകൾ പൂട്ടിവെക്കാൻ ദൈവം തന്നതല്ല. കഴിവുകൾ എല്ലാ കഴിവും പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന്. രണ്ട്, അത് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ചിന്തയോടെ നമ്മുടെ ഈ വിശാലമായ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ചില ആളുകളെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് അവിടെ ടൈം സോണിൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെ ഒരു 3-3:30 മണിയാണെങ്കിൽ അവര് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രാകൃതയെന്ന് കൂടി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ആഡ്വന്റ് സീസണിൽ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഒപ്പം ഏതായാലും ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരിക്കലും കൂടാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവകൃപയോടുകൂടിയ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പുതിയ സംവത്സരം നേരുന്നു. എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് അനുഗ്രഹകരമായി നിർവഹിക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you and God bless you. Thank you, Tirumeni, for your kind words, and thank you, Tirumeni, for your support and love for our Basquiamos Fellowship. ആരാധനയുടെ ഈ നിമിഷങ്ങളെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുവാനായി മനോഹരമായ ഒരു ഗാനവുമായി കുന്നംകുളം മലബാർ ഡയസിസിലെ കൊച്ചമ്മമാർ ഗാനാലാപത്തിനായി കൊച്ചമ്മമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കരുണാമയനേ കനിയേണമേ കനിവേറും കരങ്ങളിൽ കരുതിയിടണേ
Thank you, Kochamas, for that melodious song. It was indeed a blessing. Now, let us listen to the word of God as read to us by Mrs. Shinsi Kochama of Chennai Bangalore Diocese. ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 121. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 121. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്നും വരും? എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല, നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയുമില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല. യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ. യഹോവ നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ. പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിന്നെ ബാധിക്കയില്ല. യഹോവ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ വണ്ണം നിന്നെ പരിപാലിക്കും. അവൻ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും. യഹോവ നിന്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും പരിപാലിക്കും. ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Shinsi Thomas Kochama. Today we are blessed to have one of the talented and blessed psychotherapists among our Kochamas, Mrs. Roshin K. Abraham, wife of Reverend Larry Philip Varghese Sachin from the North American Diocese. She is the daughter of Reverend Dr. K. Abraham Achin. Kochama serves as the licensed psychotherapist at Summit Estate Recovery Center in Palo Alto, California. She works among the people with addiction and their families. ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോഷിൻ കൊച്ചമ്മയാണ്. കൊച്ചമ്മയെ അതിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Titi Kochama. On the outset, let me express my sincere gratitude to Usha Kochama and all the organizers and the conveners of this program. Such a beautifully orchestrated and coordinated program. I also want to acknowledge the presence of Tito Stirmini. So good to see you. Wonderful to see so many familiar faces. കൊച്ചിലെ മുതൽ കണ്ട് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ കൊച്ചമ്മമാരെയും some of my own friends. Good to see everyone. For a brief meditation, I'd like us to focus on Psalm 121. ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം it's one of my favorite psalms. എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു വിഷമം തോന്നുമ്പോഴോ just going through any kind of a crisis or just on a regular day before a travel, this is a psalm that I look to. So the first part, Usha Kochama പറഞ്ഞത് 20 minutes ആയിരുന്നു. For the first part, I want to focus on a brief reflection on the psalm. And then, Kochama നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, my calling is working with people who struggle with addiction and mental health issues. I strongly believe that is God's calling for my life. So I want to also touch on how to deal with these kind of crises in real time. So Psalm 121, it's called the Psalm of Ascents. Panda, when pilgrims went to Jerusalem, our journey in the it's a very arduous journey. നല്ല paved roads ഒന്നുമില്ല. It's a very hilly area. So our journey ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ, this is a psalm that pilgrims read together. The first verse starts off with a question of where does my help come from? So ഏതൊരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ നേരിടുമ്പം the understanding and the realization that I need help is first and foremost. Right? So ആദ്യത്തെ ഒരു problem face ചെയ്യുമ്പം, when we come to terms with the fact that I need help, പകുതി പ്രശ്നം നമ്മൾ solve ചെയ്യാനുള്ള ഒരു, we've already started off that journey. Half the battle is won when we accept that I need help. പലപ്പോഴും നമ്മൾ the fact that I need help എന്നുള്ള ഒരു ടേംസിലേക്ക് വരാൻ, it's very challenging because നമ്മുടെ തന്നെ internal messages ആയിരിക്കാം. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്താൽ do I look weak? What will other people think of me? Or how am I going to be perceived? So we have different notions and our own internal stigma, and let alone external stigma, that prevents us from seeking help, right? So ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ help seek, and what prevents us is also
our own denial. Denial is almost like self-deception. So denial in the field work, particularly addiction, denial എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ്. ആരും സന്തോഷപരമായിട്ട് ഞാൻ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സന്തോഷിച്ച് ഒരിക്കലും വരാറില്ല. വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചീറ്റിപ്പൊട്ടലും ഭയങ്കര വിഷമവും ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഇത് ദ മാരേജ് ഇസ് ഫോളിങ് അപ്പാർട്ട്, ഓർ ദ ജോബ് ഇസ് ഗോയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രങ്ക് ഡ്രൈവിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആർക്കും ആദ്യമേ ഒന്ന് സന്തോഷപരമായി ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല, right? So there's a lot of denial that comes with accepting that I may need help because I don't want to look weak. I don't want to be perceived as somebody who's incapable, right? So നമ്മുടെ തന്നെ denial പലതരത്തിലാണ് വരുന്നത്. I could deny a problem by saying I don't have the problem. Just wearing blinders and living in some kind of a denial. That's simple denial. Sometimes I can minimize a problem. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുക. ചിലപ്പോൾ, we need that outlook in life, but sometimes there are things that have to be taken seriously and we just brush it aside, which does not help. So minimizing is one form of denial. Sometimes we resort to justifying or intellectualizing. വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. Sometimes we take the form of rationalizing. Sometimes we take the form of blaming situations. സാഹചര്യങ്ങളെ ആകാം, വ്യക്തികളെ ആകാം, നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ ആകാം, ചുറ്റുപാടിനെ ആകാം, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ ആകാം. We tend to blame things for other people and situations for our life and our circumstances. Right? So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ help seek ചെയ്യുന്നത്, prevent ചെയ്യുന്നത്. So first we need to come to the understanding, I do need help. We all need help at some point or the other. See, ഇത് verse 1 ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനോടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Verse 2 to 8 it talks about the various kinds of distress that we go through, whether it's stress or anxiety or distress or helplessness. This is part of life. Mr. പറയുന്നത് feeling weary, feeling tired, feeling not on solid ground, feeling troubled day and night, fear of evil, fear of dying. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. Right? When I struggle to accept my reality, my problem becomes bigger. But the minute we start accepting our reality, we feel like we can handle it, right? നമുക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, when do we look or seek for help? നമ്മളൊക്കെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഊട്ടിയോ കൂർഗോ നിലമ്പൂരോ പലയിടം, കൊടൈക്കനാൽ, I'm sure most of us have been to some form of hill station. So നമ്മൾ ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പം അവിടുത്തെ ആ വ്യൂ, ഒരു panoramic view, ഫോട്ടോയും കൊണ്ട്, with our new cameras, I'm sure we all take pictures of all of this, right? So when we take a picture of from a hill station, what are we usually capturing? We're usually capturing the panoramic view, right? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള ഒരു സിറ്റി, ഒരു റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉള്ള കണ്ണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. When we are in the high points of our life, when we're in the mountains of our life, when things are going well, we typically tend to sit there and bask in it and enjoy it, right? Or we enjoy the surroundings. നമ്മൾ പലപ്പോഴും when do we tend to look up? It's typically when we are in the valleys of our life. When things go well, we enjoy it and we cherish it. And I think it's important to do that. There's a time and place for that. But we look up when we are in a crisis. My question is, are we able to look up when times are good and when times are bad, right? Because when things go well, we also have a sense of self-reliance as opposed to relying on God.
ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു വലിയ പുഷാണ്, ടു ഹാവ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, സെൽഫ് കമ്പാഷൻ, സെൽഫ് വർത്ത്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുന്ന സോ മച്ച് ഓഫ് കൊച്ചിലെ മുതൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ വരെ ഉണ്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് കമ്പാഷൻ. ഇതൊക്കെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് അവർക്ക് മാസം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എലിമെന്ററി സ്കൂൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. But relying merely on my human strength is not going to take me through the crisis in my life. So relying on God, looking to God, not just when times are good, but also when times are bad, not merely being self-reliant, but seeking that help consistently, right? And what I'd like us to focus on is, where is our source of assuredness? Do we look for edakala ashwasam, like temporary mountains, or are we looking at the source and the creator? Are we looking at creation for help and support, or the creator? Right? There's so much that is revealed about the nature of God and who God is in this psalm. There's repeated mention of God being the helper, God being the protector, and God being the keeper. ഈ 8 വാക്യങ്ങളുള്ള ചെറിയ സങ്കീർത്തനത്തില് ഒരു 7 പ്രാവശ്യയിലും 7 times is mentioned God keeps, He will keep, He is a keeper. It's such an assurance. Right? It's such an assurance to know that this is the kind of God that we have, a God who does not sleep. When Elijah and the prophets of Baal, the story is mentioned in 1 Kings chapter 18, verses 20 to 40. It is thought that God, if God doesn't respond, that he is sleeping. So there might be situations when we feel like the real felt perception that God is not hearing us fast enough. He seems distant. But when we all have been through some crisis or the other to understand by now that even when the felt presence of God may seem a little distant for us, we know that after surviving or after coming through a crisis, he came through for us. Or he gave us the strength to go through the fire, and we come out stronger through that experience, right? So it's reassuring to know that this is a God who does not sleep, and this is who we serve, right? So I want us to leave us with a few questions on how do we respond when things do not go our way? How do we respond when we are faced with a crisis? Do we think about God when things go well? Do we remember him when in the good times and the bad times? Is it possible to celebrate the good news of Psalm 121 even in the midst of hardships? Right? So I want us to remember that in our background. I want us to touch on a few types of crisis that we as human beings will endure. ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും വരിക. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കശപിശകൾ. It could be a financial difficulty, could be a work-related crisis, പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ, whether it's ours or a loved one. ഒരു വേർപാട്, death is never easy. വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കാണും. പിള്ളേരുടെ പേരന്റിങ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, എൽഡർലി കെയർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായ എന്തേലും ഒരു സാഡ് ന്യൂസ്. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ടിപ്പിക്കൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്രൈസിസ്. ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചില ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കാം. ബട്ട് സംടൈംസ് ദ വേർഡ് ക്രൈസിസ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഷേക്സ് us off, right? Something that throws us off and that catches us off guard. So sources of crisis can be external or internal. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് external crisis ആയിരുന്നു. Internal crisis, the sources can be internal too. So for example, എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി തന്നെ ഉള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാകാതെ, if I'm constantly critiquing myself,
and my expectations are unrealistic, that sets me up to fail. പലപ്പോഴും ഒരു imperfection ഫിയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആകാം, നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആകാം, എക്സ്പെക്ടിങ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാറിയോ ആകാം, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഗുഡ് ഇനഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോ ഒരു റിജിഡിറ്റിയോ ആകാം. റൈറ്റ്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് കമ്പാഷൻ ഫറ്റീഗ് ഓർ ഹെൽപ്പർ സിൻഡ്രോം. നമ്മൾ വി ഗിവ് അവർ സെൽവ്സ് excessively to the service of others to where we have no energy and compassion left for ourselves and our immediate family. Sometimes when we see Achans and their families, the extent of pastoral care that is involved in ministry, it does take a toll. Especially pala families, if we're required to show up for different families, we feel so spent that there's no energy left to take care of things in our own home, right? So sometimes all of this can be a cause of crisis for us. Right? How do we catch these symptoms? Symptoms through 3 categories ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Physical symptoms ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ, തലവേദന, ഒരു ടയർഡ്നെസ്, ചിലപ്പം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു തലകറക്കം പോലെ ആകാം, ഇൻഡൈജഷൻ ആയിരിക്കാം, പെട്ടെന്നൊരു നെഞ്ചുവേദന ആയിരിക്കാം, പടപടപ്പ്, എന്താ പറയുക, റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു കോൾഡ്, ജലദോഷം പോലെ വരുന്നതായിരിക്കാം. ബിഹേവിയറലി നമുക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പം വി either eat a lot or we avoid eating. കഴിപ്പൊക്കെ അങ്ങ് കുറയും. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വി മേ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ് ഓർ വി സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈയിങ് a lot. കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചീറ്റി പൊട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് ബിഹേവിയർ, നാം കടിക്കുക, ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വി മേ ഹാവ് സം നെർവസ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. ഓർ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ അത് കണ്ടമാനം ബാധിക്കും. How it shows up psychologically is by way of anxiety or depression or mood swing, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വറി. എന്ത് സംഭവിക്കും, വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻ, വാട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി വറിയുടെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് തോട്ട്സ് ആണ്. വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻ, വാട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഒരിക്കലും വാട്ട് ഇഫ് തോട്ട്സ് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരില്ല. ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി നെഗറ്റീവ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, ഇത് കുളവാകും, what if I messed it up, what if I failed. അങ്ങനെയാണ്. That's the root of anxiety and worry. So psychologically there's a constant worry. നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴത്തേന് എത്ര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒന്നൊന്ന് പതറും. that inability to concentrate. പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്, how can we cope with this crisis? നമ്മൾ ക്രൈസിസ് we're familiar with it. A few strategies. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രെയർ, ഈ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ അവര് അവസാനം കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. ഏതൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴും having the awareness of ഇതൊരു നോയ്സ് ആണോ ഒരു സിഗ്നൽ ആണോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാർ റേഡിയോ ഇപ്പോഴൊക്കെ വേറെ പല അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ഈ കാറിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കറക്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ കേൾക്കുന്നത്, വി ഹിയർ സ്റ്റാറ്റിക്. മ്യൂസിക് അല്ല കേൾക്കുന്നത്, വി ഹിയർ സ്റ്റാറ്റിക്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും there's a lot of noise around us. എല്ലാം നമ്മളെ not everything is pertaining to us. We don't have to break our head about it. So when we are faced with a challenge, check if it is a noise or a signal. Does this concern me? Do I need to ഇത്രയും ഞാൻ perplexed ആവേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ? Is it a noise or a signal? Is this something in my control or not? ആ പ്രേയറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം understanding what is in my control and what is not in my control. അതിന് വിസ്ഡം വേണം. അതിന് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനും നോളജും കൊണ്ട് മാത്രം ശരിയാവില്ല. That's the difference,
Larry Achin always says, knowledge is understanding tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad. There's a difference between wisdom and knowledge. We can have all the knowledge in the world, but wisdom comes from God. And in a crisis, understanding what is in our control, either ഞാൻ tune off ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ അതോ focus ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ, that is very important. നമ്മുടെ തന്നെ എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്നെയും കൊണ്ട് പറ്റില്ല, why should I face this? Why is this coming to me? Why is this happening to me? അങ്ങനെ a lot of why questions നമുക്ക് കാണും. അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു ബാരിയർ ആകാം. It prevents me from facing a situation because I have all these mental blocks, right? So challenging our own intolerance for uncertainty, right? So I want to go back to where we started on Psalm 121. It is important to understand who God is and take our strength from there. Sometimes I see, especially California, Silicon Valley, work ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ, എൻ്റെ ചില ക്ലയൻസിന് അവർ പറയുന്നത് I have a problem with the G word. അവർ വാക്കുപോലും പറയില്ല. It's a God word. Because they're so well established and doing well that some of them have become atheists and agnostics, and they do not want to even acknowledge the presence of God, right? So we live in a world, we live in a society where people are trying to make sense of who God is by looking at this, by looking at the world. I think it has to be done the other way around. We understand who God is and the nature of God and understand the world in the light of that. It makes a lot more sense for us to do that, right? So let me conclude. It is important to understand who God is, take strength from that, understand that crisis is a part of life. God has given us innate talents to use, and it is up to us to use that. And watch our own mind diet. നമ്മൾ ഈ ഹൈജീനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഡെയിലി ബാത്റൂമിൽ പോവുക, ബ്രഷ് ചെയ്യുക, simple things, tasks in the morning. So it's important to have that spiritual hygiene. It is important to have a mental hygiene. It is important to watch our mind diet. We live in a world where we're bombarded by social media and there's so many influences around us. We have to be able to draw the line of deciphering for ourselves what is good for us and what is not. So we can impart that to our children as well. Understand that crisis is a part of life, but with God's strength, we can handle it. Thank you so much for your time. Thank you very much, dear Roshan Kachama, for the insightful words. Are we looking at the creator or the creation for help when in crisis? Indeed, it was a very thought-provoking question. I'm sure it has initiated a lot of thoughts in the minds of all the listeners. Now is the time for us to share our reflections, and I request all Kachamas to kindly unmute and please share your insights. റോഷൻ കൊച്ചമ്മ, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ശരിക്കും ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ് എന്ന ഒരു ടൈമിലേക്ക് വരിക പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ തന്നെയെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തോട്ട് എനിക്ക് വളരെ നന്നായി തോന്നി. കാരണം ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടെല്ലാം അങ്ങ് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. ആ ഒരു തോട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. നല്ല ക്ലാസ്സുമായിരുന്നു. More than a meditation, it's really a blissful class. Thank you. പൂർവ്വകച്ചമ പ്രകാരം ഒരു ക്ലാസ്, ഡിവോഷൻ രണ്ടും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. അതിലുപരിയായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല കൊച്ചമയെ വചനം പറയുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയും ഈ സങ്കീർത്തനം പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലുള്ള വളർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനായി ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നതോർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മൈൻഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു വാക്കിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഡയറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മൈൻഡ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ളത്
ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ അസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അസ്, ആ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേകമായി ടച്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഉഷകൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിനാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം. താങ്ക് യു. കൊച്ചമ്മ വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒത്തിരി സന്തോഷം കൊച്ചമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതിലും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു ദിവസം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയല്ലോ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. കൊച്ചമ്മമാരെ, ഇനി ആർക്കും ചിന്തകളൊന്നും പങ്കുവെക്കാനില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ച എല്ലാ കൊച്ചമ്മമാരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പങ്കുചേർന്ന ഏവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ട്രഷററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിബി ഡേവിഡ് കൊച്ചമ്മയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേൾക്കാമോ കൊച്ചമ്മ? കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം കൊച്ചമ്മ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഒരു ദുഃഖസാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടി നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്ന ഈ സമയം, രണ്ടച്ഛന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് സൈമൺ അച്ഛന്റെയും പ്രിൻസ് കോരാച്ചന്റെയും വേർപാട്. ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഗ്ലോബൽ മീറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞേക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് പോലുള്ള ഗെറ്റ് ടുഗദറിന്റെ സാങ്കത്യം എന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കൈകോർക്കാം, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താം. ആശ്വാസവും സമാധാനവും ശക്തിയും ഈ കൂടിവരവുകളിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാനും പരസ്പരം നൽകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൂടിവരവുകൾ, അതായത് ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് പോലുള്ള ഗെറ്റ് ടുഗദർ, അർത്ഥപൂർണമായി തീരും. ഇപ്രകാരം ഒരു ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് സാധ്യമാക്കി തന്ന കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റട്ടെ. അഭിമന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഇപ്രകാരം ഒരു ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി തരികയും ഫുൾ ടൈം, എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴും തിരുമേനി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ചിലവഴിച്ച സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും തന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് കൊണ്ടും നമ്മെ അനുഗ്രഹീതരാക്കി തീർത്താം അഭിമന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് തിരുമേനിയോട് ബെസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചമ്മ ഡോക്ടർ അന്നമ്മ തോമസ് കൊച്ചമ്മ. കൊച്ചമ്മ ഈ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഒരു കരുത്താണ്. എക്സെപ്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബെസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ സുഗമമായിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിന് മുഖാന്തരമാണ്. വെൽക്കം സ്പീച്ചിലൂടെ നമ്മെ ധന്യരാക്കി തീർത്ത ഉഷ കൊച്ചമ്മയോട് ബെസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. അടുത്തായിട്ട് സെക്രട്ടറി സിബി കൊച്ചമ്മ, എപ്പോഴും ബിഹൈൻഡ് ദ കർട്ടൻ. കൊച്ചമ്മ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണർ കൊച്ചമ്മയുടെ കണ്ണും കരങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫിസിക്കലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ സാധ്യമാകാത്ത എല്ലാ ഡയസിസിലെ കൊച്ചമ്മമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഈ മീറ്റ് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹീതമാക്കി തീർത്തു. ബേബി കൊച്ചമ്മയോട് ബെസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. മെയിൻ ടോക്ക് നിർവഹിച്ച നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡയസിസിലെ റോഷിൻ കെ ഇബ്രാഹിം കൃപ കൊച്ചമ്മ, ലാറി അച്ഛന്റെ സഹധർമ്മിണി ഡോക്ടർ കെ ഇബ്രാഹിം അച്ഛന്റെ മകൾ. കെ ഇബ്രാഹിം അച്ഛന്റെ പാണ്ഡിത്യം ലിറ്ററലി കൊച്ചമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായി, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. സങ്കീർത്തനം 121 ആസ്പദമാക്കി കൊച്ചമ്മ നന്നായിട്ട് തന്റെ ടോക്ക് വിശകലനം ചെയ്തു. വി ഹാവ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്, അത് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ആണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് കെയർഫുള്ളി. വിസ്ഡം കംസ് ഫ്രം ഗോഡ്. ആ വിസ്ഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിസ്ഡം എങ്ങനെ ലഭിക്കും ചോദിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്കത് ലഭ്യമായി തീരും. താങ്ക് യു കൊച്ചമ്മ for your inspiring, meaningful and thought-provoking message. On behalf of our Beskyamas Fellowship, I extend our deepest gratitude to you. റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെ ഇതിനെ ലൈവ്ലി ആക്കി തീർത്ത
കൊച്ചമ്മമാർ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പാർക്ക് തന്നെന്ന് വേണേ പറയാം. മെയ്ഡ് ഇറ്റ് മോർ മെമ്മറബിൾ ആക്കി തീർത്ത കൊച്ചമ്മമാരോട് ബസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി സമയം അറിയിക്കട്ടെ. പ്രിൻസ് കോര അച്ഛന്റെയും സൈമൺ അച്ഛന്റെയും ഏർപ്പാടിന്റെ അനുസ്മരണം നിർവഹിച്ച കോട്ടയം കൊച്ചി ഡയസിസിലെ ലീജി കൊച്ചമ്മയോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത് സഹായിച്ച മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് ഡയസിസിലെ ആൻസി കൊച്ചമ്മ, അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് പ്രേയർ നിർവഹിക്കുന്ന ദക്ഷിണ യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക ഡയസിസിലെ സൗമ്യ മേരി കൊച്ചമ്മയോടും ബസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. ഗാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് ഇമ്പവും മനസ്സിന് കുളിർമയും പകർന്നു വന്ന് പ്രോഗ്രാമിനെ മോടി പിടിപ്പിച്ച മുംബൈ ഡയസിസിലെ കൊച്ചമ്മമാര്, കുന്നംകുളം മലബാർ ഡയസിസിലെ കൊച്ചമ്മമാരോട് ബസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. ബൈബിൾ റീഡിംഗ് ചെയ്ത് സഹായിച്ച ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ ഡയസിസിലെ ഷിൻസി കൊച്ചമ്മയോടുള്ള നന്ദി ബസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സൂം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സഹായിച്ച ബിജു സാം സർ ഫ്രം ദുബായ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി ബസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കട്ടെ. കോമ്പയർ ചെയ്ത് സഹായിച്ച ഡൽഹി ഡയസിസിലെ ടിറ്റി റോഷൻ കൊച്ചമ്മ, ബെറ്റ്സി കൊച്ചമ്മ ഇവരോട് ബസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി സമയം അറിയിക്കട്ടെ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കൊച്ചമ്മമാർ, അതിൽ റിട്ടയർഡ് കൊച്ചമാരുണ്ട്, ഫെലോഷിപ്പിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹീത നേതൃത്വം നൽകിയ കൊച്ചമ്മമാരുണ്ട്, അതുപോലെ വർക്കിംഗ് കൊച്ചമ്മമാരുണ്ട്. ഒരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത്. അതിനൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതായിട്ടുള്ള കൊച്ചമ്മമാർ, പിന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കൊച്ചമ്മമാർ, യുവർ എഫോർട്ട് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആർ ട്രൂലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ബസ്ക്യാമസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഏവരോടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Sibi Kochama, for those lovely words of thanks. Thank you very much. Now, let us end our today's meeting with a word of thanks to God. I now request our Mrs. Soumya Meron Thomas Kochama from the UK, Europe, Africa Diocese to end the session with a closing prayer, and also I request the for the benediction. കേൾക്കാമോ കൊച്ചമ്മേ? യഹോവ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ നിന്നെ പരിപാലിക്കും. അവൻ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും. യഹോവ നിന്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും പരിപാലിക്കും. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും കരുതുകയും ദിനംതോറും അതിശയകരമായി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പരമകാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ കർത്താവെ, പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലിരുന്ന് കർത്താവെ നിന്നെ ഒരേ സമയത്ത് നിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ. നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയുടെ ഏതറ്റത്തിരുന്നാണേലും നിന്നെ ഒരുപോലെ സ്തുതിക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് മേഖലയിലായിരുന്നാലും നീ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. മാർത്തോമാ സഭയിലെ പട്ടക്കാരുടെ ഭാര്യമാരായി കർത്താവെ, നിന്റെ മക്കളുടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ കൈത്താങ്ങാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിൽ വ്യാപരിച്ച എല്ലാ ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ തീത്തോസ് തിരുമേനിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. നിന്റെ മകന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും നീ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കോട്ടയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, സഹോദരൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിമാർ, എപ്പിസ്കോപ്പമാർ എല്ലാവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം കർത്താവെ. നിന്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് പല രീതിയിലുള്ള കർത്താവെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവെ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിലനിൽപ്പാൻ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പട്ടക്കാർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം, മിഷണറിമാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ. ആത്മായ നേതാക്കന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. പല വയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ പലവിധമായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ. അവരവരുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും കർത്താവെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ. എന്നാൽ നിന്നെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന
കർത്താവെ അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തെ നീ അവിടുന്ന് മാനിക്കണമേ, നീ എപ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അതീവ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസ് കോരേജന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ പ്രത്യേക തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് പ്രമേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങളെല്ലാം വിദൂരതകളിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ മക്കൾക്ക് കൂട്ടായിട്ടിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗീയ സമാധാനം കൊണ്ട് കർത്താവെ കൊച്ചുമ്മയും മക്കളെയും നീ നിറച്ചുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും കർത്താവെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് കോട്ടയായിരിക്കണമേ. പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. വീണ്ടും ആ പ്രത്യാശയുടെ തുറമുഖത്ത് നിന്റെ മകനെ കാണാവുന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടെ കർത്താവെ നിന്റെ മകനെ യാത്രയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നല്ലൊരു യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഇടയാക്കണമേ. പ്രകൃതിയെ നീ അവിടുന്ന് നിയന്ത്രിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. നല്ലൊരു യാത്രയപ്പ് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കണമേ. പ്രത്യേക സൈമൺ അച്ഛന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ മക്കളെയെല്ലാം നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ. കൊടുത്ത ദീർഘായുസിനായിട്ട് സ്തോത്രം, നൽകിയ എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. കർത്താവെ ഇപ്പോൾ വിരമിച്ച് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർക്കായിട്ടും കൊച്ചമ്മമാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ. ആരോഗ്യപരമായ ബലഹീനത അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ. എല്ലാവർക്കും നീ സമീപസ്ഥനായി ആരോഗ്യദായകനായി സൗഖ്യദായകനായി കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. കർത്താവ് ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പട്ടക്കാർക്കായിട്ടും കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവെ. എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങളുടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ അടിയങ്ങളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിലയേറിയ വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ. നിന്റെ മകളെ കർത്താവെ അനേകരെ തീയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ നിന്റെ മകളെ കർത്താവെ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. അനേകരെ നിന്നിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ മകളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഇന്ന് കൂടെപ്പെട്ട എല്ലാ കൊച്ചുമ്മമാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇന്ന് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്റെ കൃപയുടെ മറവിൽ മറച്ചുകൊള്ളണമേ കർത്താവെ. മർത്തമ ബസ്കിയമോ ഫെലോഷിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉഷക്കൊച്ചുമയ്ക്കായിട്ട് ഫെബി കൊച്ചുമയ്ക്കായിട്ട് സ്ത്രീ കൊച്ചുമയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവെ എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് കർത്താവെ നിന്റെ നാമമാവത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കവനൻ കോയറിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ സംഗീത പരിശീലനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ. മാർച്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് കർത്താവെ തൃക്കരങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. നീ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കേട്ടവനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവും ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മോടും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ബസ്കിയാമോസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഇന്നീ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിൻസ് കോരേജന്റെ കുടുംബത്തോടും സൈമൺ അച്ഛന്റെ കുടുംബത്തോടും ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അനുഗ്രഹകരമായ മറ്റൊരു കൂടിവരവ് കൂടി നമുക്ക് ഏകിയ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി കരയറ്റുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിമന്യ തീത്തോസ് തിരുമേനിയോടും ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉഷ കൊച്ചമ്മയോടും പ്രിയ ഫെബി കൊച്ചമ്മയോടും ട്രഷററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയ സിബി ഡേവിഡ് കൊച്ചമ്മയോടും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം വേർതിരിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാ കൊച്ചമ്മമാരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ അനവരതമായ കൃപകൾ ധാരാളമായി അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.